chapter 1, verses 4 to 8. So there are mainly four areas from the peace and grace comes. First of all, we know that from that portion, from John the Apostle, and from Jesus Christ, and from the seven spirits of throne of Jesus Christ, and from Almighty God. So these are the main four areas that we can see that the peace and grace is coming forward to us. നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Let us read chapter 1 verses 4 to 8 in English and also in Malayalam. John, to the 7 churches in the province of Asia. Grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Amen. യോഹന്നാൻ ആസിയയിലെ 7 സഭകൾക്കും എഴുതുന്നത്, ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവനിൽ നിന്നും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിലുള്ള 7 ആത്മാക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദിജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയും ആയ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവനുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും. ആമേൻ. ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും. ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും. ഉവ്വ്, ആമേൻ. ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നെന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. Amen. So I told you that there are mainly four areas from the peace and grace is coming. That is what Apostle John is, trying to say towards us. And also, that is, I told you that from John the Apostle, from Jesus Christ, and from the 7 spirits of throne of Jesus, and from the Almighty God. But when we think about the peace coming from Jesus, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നമ്മിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? Just before his crucifixion, Jesus said, I give my peace unto you. The peace is not of this world, but the eternal peace. So we need to understand that the peace which is coming from Jesus Christ is entirely different from other people and from the world, because it says that Jesus said, I give my peace unto you. The peace is not of this world. It is the eternal peace. There are many reasons that we lose our peace in this world, but Jesus himself said that I am giving my peace unto you. ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. So first of all, we are reading there from John the Apostle. 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാനിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us see what kind of peace is in John. ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് യോഹന്നാനിലുള്ളത്? What kind of peace is in him? He is alone in Patmos. We know that he is alone in Patmos, and he was banished to Patmos. There is no expectation to come back. We don't know. He doesn't know that what is going to happen, but still he is filled with peace of Jesus Christ. See, നമുക്ക് സമാധാനം പറയാനായിട്ട്, സഭകൾക്ക് സമാധാനം പറയാനായിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഇല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഒക്കുന്നത്? പത്മോസിൽ കിടക്കുന്ന താൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും സ്റ്റിൽ
താൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, so John is offering the peace from him. I mean, we see that in chapter 1 verse 4. Secondly, the second source of the peace and grace is from Christ, who is and who was and who is to come. The same verse, chapter 1 verse 4. From Christ, who is and who was and who is to come. ഇരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമാധാനം താൻ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദി eternality of God. You can see that. The eternality of God. Jesus Christ, who is and who was and who is to come. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തു, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്രിസ്തു, ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആശയം. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ eternality of God or eternality of Jesus Christ. And also we can see the Trinity of Godhead. Trinity of Godhead. So that means God is not limited to a particular time or space. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 14, Almighty God speaks to Moses. He said that I am who I am. അല്ലെ, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 14 കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so the Jewish rabbis, they explained that by saying that God meant I was, I still am, and in the future I will be. So this is the meaning of Exodus chapter 3 verse 14, when God himself is saying that I am who I am. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹൂദന്മാര്, അവരുടെ റബ്ബിമാര് ഇതിനെ മീൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: God said I was, I still am, and in the future I will be. ഞാനായിരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഇനി ഭാവിയിലും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആശയമാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So Paul says that in Hebrews chapter 13 verse 8 also, that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. And that speaks about the eternity past, eternity present, and the eternity future. So ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നിത്യതയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ നിത്യതയുണ്ട്, ആൻഡ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു നിത്യമായിരിക്കുന്ന യുഗമുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഫോർ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഗോഡ് വാസ് ബിഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ്, ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ എവ്രിവെയർ അറ്റ് പ്രസന്റ്, ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ ഓൾ തിങ്സ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. എന്താണ്? ഇറ്റേണാലിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഗോഡ് വാസ് ബിഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകലത്തിൻ്റെയും മുൻപ് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി, ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ എവ്രിവെയർ അറ്റ് പ്രസന്റ്. ഇന്ന് ദൈവം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ തേർഡ്ലി, ഗോഡ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും അവസാനത്തിലും ദൈവമുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. വിത്തൗട്ട് ദ ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്, നത്തിങ് happens in the universe. So that is the meaning of the second point. And when we come to the third point, from the seven spirits who are before his throne, അല്ലേ, എന്താണ്? തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ 7 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ്? സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിലുള്ള 7 ആത്മാക്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഫ്രം ദ 7 സ്പിരിറ്റ്സ് ഹൂ ആർ ബിഫോർ ഹിസ് ത്രോൺ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് 7 ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ. സോ വെൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദീസ് 7 spirits mentioned in this particular verse, more than once in the Revelation you can see the same usage of 7 spirit. 7 ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഈ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, Revelation chapter 3 verse 1-ലും, Revelation chapter 4 verse 5, Revelation chapter 5 verse 6.
in all these portions, in all these Bible references, you can see how Apostle John is using the seventh spirit. He's mentioning about the seventh spirit. The Jewish people, they believed that there are seven angels in the presence of God. They always believed that in the presence of God there are seven angels. And also they believed these angels always stands and enter before the glory of the Lord. So that was the concept of the seven angels by the Jewish people in those days. And also the names of those angels, sometimes they call those angels like Uriel, Raphael, Raguel, then Michael, Gabriel, Saquel, and Jeremiel. So all these, angels' names are there in Jewish Bible and Jewish books in the history, and even Michael and Gabriel is found in the Bible. We know that Michael is there. Okay, Mikaelum, Gabriel, ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And some others are in apocryphal book also. So there are many apocryphal books, beyond the original Bible that we have. So you can see all those, names of the angels in apocryphal book also. And many are from the Jewish traditions. It is believed that, all those angels are from the Jewish traditional belief. So they believe that these. Okay, so they were believing in those things in those days, and also they believed these angels take care of different elements of the world, like fire, air, and water, and the guardian angels of nations, all those things. So we know that this is absolutely a different meaning that they are giving for the seven angels. ഈ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് യഹൂദന്മാർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം സെവൻ സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. there are the angels, they were taking care of different elements of this world. ഫയർ, തീ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാറ്റ്, വെള്ളം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Okay, and some of those people, they were thinking that they are the seven spirits mentioned here, but absolutely that is not acceptable, because let us see what are the seven spirits who are before the throne of God. Let us read Isaiah chapter 11 verse 2 first of all. Isaiah chapter 11 verse 2. So there you can see the seven aspects of same spirit, the same spirit but seven aspects. So that is the way that we can understand what is the seven spirits mentioned in Revelation chapter 4. Revelation chapter 1 verse 4. Okay, let us read Isaiah chapter 11 too. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കും, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ്, ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവ്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഹോവ ഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് തന്നെ. സോ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻ ഐസിയ ചാപ്റ്റർ 11 വേഴ്സ് 2-ലാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ വിസ്ഡം, എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഓക്കെ. ദെൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കൗൺസിൽ, ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആലോചനയുടെ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്, എന്താണ്? ബലത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട്. ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ്, അറിവിൻ്റെ ആത്മാവ്. ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവഭയത്തിൻ്റെ, ദൈവഭക്തിയുടെ ഒരു ആത്മാവ്. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ Revelation chapter 1 verse 4 we read that there are in front of the throne of God there are seven spirits. Okay, so this is the meaning of that seven spirits which is mentioned in chapter 1 verse 4 that we can see from Isaiah chapter
11, verse 2. There are 7 aspects of the same Spirit. Spirit is same, the Spirit of God. At the same time, there are 7 aspects of the same Spirit. And we will go to the fourth, area, fourth place that, Apostle John is saying that the peace and grace is coming from. It is from Jesus, the faithful witness. Chapter 1, verse 5. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഈ സമാധാനം വരുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വിറ്റ്നസ്, അതായത് വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയിൽ നിന്നും, വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എ വിറ്റ്നസ് ഈസ്, യു ക്യാൻ സീ എസെൻഷ്യലി എ പേഴ്സൺ who speaks from first hand knowledge. അല്ലെ, ആദ്യമായിട്ടും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം ആദ്യം ആരാണോ കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആരാണോ കാണുന്നത്, കേൾക്കുകയല്ല കാണുന്നത്, ആ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ വിറ്റ്നസ് എന്ന വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ജീസസ് ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വിറ്റ്നസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താണ്, യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ. സോ ദ വിറ്റ്നസ്, യൂഷ്വലി ദ വിറ്റ്നസ് ഹു സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ആണ്, ഒന്നാമത്തെ ഇത് കണ്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ജീസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗോഡ്സ് വിറ്റ്നസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ്. Because he is uniquely the person with first-hand knowledge about God. That is what we are reading in John chapter 18, verse 37. John chapter 18, verse 37 says Jesus is the faithful witness of truth, or God the Father. Jesus is the faithful witness of truth, or God the Father. So that is what we understand. Our Jesus Christ is the faithful witness. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്? വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം, സ്തോത്രം, ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. ത്രൂ ഹിം ഓൺലി എവറിത്തിങ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്, he is having the first hand knowledge about God and all those things. Okay, so we will go to the next slide. From there you can see the point number 5. Yeah, the source of the grace and peace. We covered up to 4 points in this slide. Now we will go to the next slide. So there we can see from the point number 5. That is from Jesus, the firstborn of the dead. That is in chapter 1, verse 5. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു. മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു. സോ ഫ്രം ജീസസ് ദ ഫസ്റ്റ്ബോൺ ഓഫ് ദ ഡെഡ്, മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. Okay, when we read, first of all, that the firstborn of the dead means, that is not talking about the birth of Jesus Christ. Rather, it speaks about the resurrection of Jesus Christ. Okay, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So this particular sentence or this particular usage about Jesus Christ is talking about the resurrection of Jesus Christ. That means Jesus, the firstborn of the dead. Firstborn of the dead. There are many references in both in the Old Testament and in the New Testament which speaks about the resurrection of many people. But they all rejected, and sometimes in the New Testament we know that some of the people, they were rejecting the resurrection part of the Bible because they don't believe in resurrection. They say, when a person is living in this world, when that person is dead, there is no other life, there is no other rebirth or something, but that his life is over. So, but at the same time, we know that in the Bible itself there are many people already resurrected from the dead. Okay, they all resurrected, and they and again they died. But about Jesus Christ, we read that
ജീസസ് ഡൈഡ് ആൻഡ് റിസറക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോ മോർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ. അല്ലേ? യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ മരിച്ചു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇനി ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തു മരിക്കില്ല. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. എന്താണ്? all other people, both in the Old Testament and the New Testament, there are people already died. There are some of the people were resurrected, and all those people, all human, those who are born and those who are died, they will again resurrect and they will die. But at the same time, Jesus Christ, who already died and resurrected, and there is no more he is going to die. ഇനി ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തു മരിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് യു മേ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Can you say at least one from Old Testament and one from New Testament who risen from the death? Okay, there are many people. Okay, so for example, we know about the widow at Zarephath. അല്ലെ? എന്താണ്? പഴയ നിയമത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കിങ് ചാപ്റ്റർ 17 വേഴ്സ് 22 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആരാണ്? ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? ആരാണ്? വിഡോ അറ്റ് സരേഫത്ത്. സരേഫത്തിലെ വിധവ, അല്ലേ? വിധവയുടെ മകനെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. സൺ ഓഫ് വിഡോ അറ്റ് സരേഫത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സൺ ഓഫ് വിഡോ അറ്റ് സിറ്റി ഓഫ് നൈൻ. അല്ലേ? നയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വിധയുടെ മോനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസറസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അല്ലേ? ലാസറസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. സോ ലാസറസ് ഓൾസോ in John chapter 11, Lazarus also were resurrected from the death. But at the same time, when we study about the resurrection of Jesus Christ or death of Jesus Christ, we need to understand God raised Jesus Christ from the dead first. And again, God will raise up all believers who lived in Jesus Christ and died in Jesus Christ. Okay? So this is very important point. എന്താണ്? ദൈവം, പിതാവാകുന്ന ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യമായിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. Again, God will raise up all believers who lived in Jesus Christ. ക്രിസ്തു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബിലീവേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ദിവസം ഈ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ, at the second coming of Jesus Christ, we know that all believers means who lived in Jesus Christ and died in Jesus Christ. അല്ലെ? യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. That is the reason in Romans chapter 8 verse 29 we are reading in that way Jesus becomes our elder brother. അല്ലേ? ഒന്ന് വായിക്കാമോ? റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8:29. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം അവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടോടോക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക് വി റീഡ് പ്രോട്ടോടോക്കോസ്. Okay, is the Greek word for firstborn. Literally, the first son, and also who has the inheritance of father's honor and power. ഈ ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യജാതൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യം ജനിച്ചവൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ഹാസ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് ഓണർ ആൻഡ് പവർ. ഒരു പിതാവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധികാരവും ശക്തിയും ബഹുമാനവും അവകാശവും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സണ്ണിലാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൺ, ഓർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ, ഓർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് we understand, according to chapter 1 verse 5, the grace and peace also is coming from Jesus, the firstborn of the dead. And sixthly, we understand from the ruler of the kings of the earth. എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂരാജാക്കന്മാരുടെ
എന്താണ് ആ പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 5 ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയായ യേശുക്രിസ്തു. ഓക്കെ, so Jesus Christ is the ruler of the kings of the earth. Jesus Christ is the ruler of the kings of the earth. Okay, so he is in control of everything. അതിന്റെ മീനിങ് അതാണ്. He is in control of everything. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിനും കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. He is the King of kings and he is the Lord of lords. Even in Matthew chapter 4, we know that Satan had offered Jesus all the kingdoms of the world and the splendor is with me. So if you just bow down and just worship me, I will give all these things. And Satan was offering Jesus, Jesus, if you just bow down and worship me, all the kingdoms of this world, ഈ ലോകം മുഴുവനും എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ലോകം മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം മുഴുവൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ബട്ട് ജീസസ് refused that. Jesus refused that offer, and he gained the authority by his death on the cross. അതാണ് ക്രൂശിലെ ആ അതോറിറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. I am having all these things. My Father have made me as the author of all these things because he was having the authority. When Jesus came first time, he was traveling on the donkey. അല്ലേ? കഴുതപ്പുറത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം വന്നപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹി വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ എ വൈറ്റ് ഹോഴ്സ്. ഇതാണ് ഒരു വെള്ളക്കുതിരയുടെ ഒരു വെള്ളക്കുതിരയുടെ വൈറ്റ് ഹോഴ്സിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താ ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം വന്നത് എന്താണ്? ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരു വെള്ള കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദർ വാസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ ഹിം ടു ബോൺ ആൻഡ് ടു ലീവ്, അല്ലേ? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ജനിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? In his second coming, the world will not be able to contain the weight of his glory. കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ വരവെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ്, പൂർ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിക്കുന്നവനെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു. പക്ഷേ ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ലോകത്തിന് പോലും അവൻ്റെ ആ വെയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിയുടെ വെയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആ ഭാരത്തെ താങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ വണ്ണം അത്രയ്ക്ക് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി റീഡ് വെൻ പുട്ട് ഹിസ് ഫീറ്റ് ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ ഓഫ് ഒലിവ്, അല്ലേ? നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ, ഒലിവ് മലയിൽ അവൻ്റെ കാൽപാദം ചവിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ സെക്രയ ചാപ്റ്റർ 14 verse 4. No need to read, we know that verse. In Zechariah chapter 14 verse 4, we are reading that when the feet of Jesus Christ on the mountain of Olive, and the Mount of Olives will be split into two from east to west. ഈസ്റ്റ് മുതൽ വെസ്റ്റ് വരെ ആ ഒലിവ് മല രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The reason is, the whole world, the earth cannot contain the weight of his glory when he is coming in second coming, അല്ലേ? രണ്ടാം വരവെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ താങ്ങാനായിട്ട്, കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സർവ്വഭൂമിക്കും ഒരിക്കലും കഴിയാതെ വണ്ണം ഭൂമി പോലും പിളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Which shows the power and the glory and authority over all the kings and the lords of universe. Amen. So we know that this will be happening after the 7 years of the tribulation. Even, and Jesus with the people of God will come to rule over the earth. And that is called as a millennial kingdom. We know that Jesus ascended into heaven from Olivet, from the Olivet, and he is to return to the same spot on the earth. So he is to set his foot on the same Mount of Olives, which is in front of the Jerusalem at the end of the 7 years tribulation
And on that day, the most amazing earthquake will occur. That is what we read in Zechariah, which will open up a massive valley. You can see that running through the center of Jerusalem from east to west. Then the world will know that God is the Lord. Jesus is the Lord. Okay, so that is going to happen in future. So we are waiting for that also. We will go to the seventh point. Okay, the point number 7 is from him who loves us. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനിൽ നിന്നും എന്ത് വരുന്നു? സമാധാനം വരുന്നു. അല്ലെ? വേഴ്സ് 5 തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 5 തന്നെ കാണുന്നതാണ്. ഫ്രം ഹിം ഹു ലവ്സ് us. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു പീസ്, സമാധാനം. ഹി ലവ്ഡ് us and came down to this earth in search of sinful man. അല്ലെ? പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ ലവ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് പുത്രനെ അയച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഹി ലവ്ഡ് us and he came down to the earth in search of the sinful man, that we understand. And the 8th point number 8 is from him who released us from sins by his blood. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ സെയിം കാര്യം തന്നെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താണ്? അതായത് പിന്നെ ഫ്രം ഹിം ഹു റിലീസ്ഡ് us from sins by his blood. അല്ലെ? അവന്റെ രക്തത്താൽ. 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് നമ്മുടെ പാപം പോക്കി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതനുമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. സോ ഫ്രം ഹിം ഹു റിലീസ്ഡ് us from sins by his blood. തൻ്റെ രക്തത്താൽ, തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമുക്ക് വിമോചനം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That means he loved us. That's why he set us free from the bondages of sin and also Satan. But his own blood on the cross of Calvary. No, so he was shedding his own blood on the cross of Calvary, the pure blood, the precious blood. So that blood that he was shedding on the cross of Calvary, and that's the reason that he loved us and he set us free. We are now free from the bondages of sin. We are now free from the bondages of Satan because of the blood of Jesus Christ on the cross. Okay, so in 1 John chapter 1 verse 7 also that we are reading that, and in Acts chapter 4 verse 12 also we are reading that the forgiveness of sin is possible only through Jesus Christ, no other ways. അല്ലേ? നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട്, പാപത്തിന് വിമോചനമായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. പിന്നെ എവിടുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പാപത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് the 9th point is from him who made us kingdom and priest to God. നമ്മെ രാജയ്ക്ക് എന്താണ് അവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്? രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർക്കുന്നവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും. ആമേൻ. നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവന്. From him who made us kingdom and priest to God. Chapter 1 verse 6 കാണുന്നുണ്ട്. The real translation is he made us kings and priests. നമ്മെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിയെന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിയെന്നാണ്. അങ്ങനല്ല. ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് he made us kings and priest. അല്ലേ? നമ്മെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. Okay, in 1 Peter chapter 2 verses 5 and also in 9, it is very clearly we are reading that the church has been called to be the kingdom of priest. അല്ലേ? രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് 1 Peter chapter 2 കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Verses 5 onwards. Okay, so the grace is coming, the peace is coming from him who made us kingdom and priest to God. Priest to God, like he made us kings and priests. നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്ത ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് താൻ പറയുന്നു. And the 10th one is from him who is coming back. വീണ്ടും വരുന്നവനാകുന്ന ക്രിസ്തു. അല്ലെ? ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 7 നമുക്ക്
അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ്? ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. ബിഹോൾഡ് ഹീസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ക്ലൗഡ്സ്. മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു. So here again, John is telling that from him, from Jesus Christ, who is coming back. Christ will come back with the clouds. Okay, ആ മേഘാരൂഢനായിട്ട് ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യും? മടങ്ങി വരും. The second coming of Jesus will not occur on the earth, but up to the cloud, and the clouds will be the vehicle for God to come down from the third heaven, which is known as the heaven of heavens. ഓക്കെ, നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു മേഘാരൂഢനായി വരും. നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട്, മേഘാരൂഢനായി വന്നിടുമേ, അല്ലേ? കാരണം മേഘാരൂഢനായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ കം വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ്. At the second coming of Jesus Christ, it is not going to occur on the earth, but up to the cloud it is going to happen. The clouds will be the vehicle for God. എന്താണ്? ഒരു വാഹനമായിരിക്കും ക്ലൗഡ്സ്. മേഘങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരു വാഹനമാക്കിയിട്ട് ആ മേഘങ്ങളിന്മേൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താണ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹെവൻ ഈസ് ദ തേർഡ് ഹെവൻ, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹെവൻ ഓഫ് ദ ഹെവൻസ്. സ്വർഗം എന്നാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് particularly in verse 7 it is you can see that, and every eye will see him, even they who pierced him. എന്താണ്? അവനെ ഏത് കണ്ണും, അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും. വേഴ്സ് 7 കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും, യേശുവിനെ കാണും. അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും യേശുവിനെ കാണും. Okay, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Okay, in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17, you can see that there are two phases for the second coming of Jesus Christ. അല്ലെ? ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ഉം 17-ഉം ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അറിയാമോ? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് ആമുഖങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ റാപ്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ആണ്. ജീസസ് കംസ് ടു ദി ക്ലൗഡ്സ്. എന്താണ്? ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു എവിടെ വരും? മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. Okay, so you can call it as a secret coming of Jesus Christ. കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ വരവാണ്. മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നാം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. So we will be come to the cloud, and that appearance is that appearance is known as the secret coming of Jesus Christ. Okay, that means only the born again believers will see that coming. Okay, and what is the second appearance of Jesus Christ? The glorious appearance. എന്താണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിക്കും. ഈ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിലാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Those who pierced him, people of Israel and the Roman people. Okay, all the people, those who pierced him, and they are the people of Israel, or the Jewish people, and also the Roman emperors and Roman people. They all crucified him. Like, they all pierced him. അവനെ കുത്തിയവരാണ് അവരാണ്. ഓക്കെ, അവരെല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അന്ന് കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈവൻ you have many verses in Matthew and Acts and Zechariah. You can see that the tribes will mourn over him. All the Gentile nations also will mourn over him. എല്ലാ ജാതികളും എല്ലാവരും ഗോത്രങ്ങൾ വരെ എന്ത് ചെയ്യും? അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുമെന്നാണ് വേഴ്സ് 7-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് the 11th one is from him who is the Alpha and Omega. Chapter 1 verse 8. അതായത് ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്ന ആ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let there be the peace from him who is the Alpha and Omega. Chapter 1 verse 8. That means we know that there are 24 alphabets in Greek. And Alpha is the first letter of the Greek. Omega is the last letter of the Greek. അല്ലേ?
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ 24 ആൽഫബറ്റാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗയാണ്. Okay, so and we know that in Hebrew also there are 22 letters. In Hebrew, 22 letters. In Greek, 24 letters are 24 alphabets are there. Okay, and in Hebrew, starting from Aleph, and the last letter is Tau, Aleph and Tau, which shows his completeness. Okay, so why it is written that from the piece from the Alpha and Omega? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്ന അവങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ, ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹീ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ്. ഹീ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ വിസ്ഡം. സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം അവിടുന്നാണ്. ഹീ ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡ്. ആദ്യനും അന്ത്യനും അവിടുന്നാണ്. ഓൾ നോയിങ് ഗോഡാണ്, ഒംനീഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഓൾ നോയിങ് ഗോഡാണ്, എല്ലാം സർവജ്ഞാനിയാകുന്ന ദൈവമാണ്. ഹി നോസ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭവും അവസാനവും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. സോ ഫ്രം ഹിം the peace is coming. Okay, and the 12th one, the last one is, from the Almighty God. Chapter 1 verse 8, the Almighty God. അല്ലെ, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ്, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ്. Chapter 1 verse 8, from the Almighty God. The word for Almighty is, Pantocrator. Pantocrator is the Greek word which is used for Almighty, which means the one who has the dominion over all things. എല്ലാറ്റിന്മേലും അധികാരമുള്ളവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So I've been talking about the 12 areas from where Apostle John is offering the grace and peace, the grace and peace. Okay, so that was the main important point that we were discussing. So now very quickly we will go to chapter 1 verses 9 to 11. Let us read that portion first of all, then we will try to go through some of the portions from this point if time allows. Okay, so നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 11 വരെ ആർക്കെങ്കിലും അത് വായിക്കാം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാം. I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. On the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, which said, "Write on a scroll what you see and send it to the 7 churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea." നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിന്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായ യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലായിരുന്നു. കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ്, സ്മോർണ, പെർഗമോസ്, തുയഥൈര, സർദീസ്, ഫിലദൽഫിയ, ലവോദിക്ക എന്ന 7 സഭകൾക്കും അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എന്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. Okay, let's go to the next slide now. Yeah, through tribulation to the kingdom. Okay, in chapter 1 verses 9 through 11, there we are reading about how John is introducing himself. ഈ 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം വേർ ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ബുക്ക്, എവിടുന്നാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതുന്നത് എന്ന് താൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹൗ ഹി റീച്ച്ഡ് പത്മോസ്, അവൻ എങ്ങനെയാണ് പത്മോസിൽ എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി വാസ് asked to write in a book what he was seeing and send it to the 7 churches of Asia Minor. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ആ പത്മോസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുക്കിൽ നീ കാണുന്നതെല്ലാം എഴുതാൻ പറയുകയും ആ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ഈ 7 ചർച്ചസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ 9 തൊട്ട് 11 വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Okay, so we are reading about how John is introducing himself, and he is mentioning about from where he is writing this book, and also how he reached Patmos, and also he was asked to write in a book what he was seeing and send it to the 7 churches of Asia Minor. So when we go through tribulation to the kingdom, okay, here in verse 9, John is introducing himself not by any official title. ആണോ? യോഹന്നാന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു. എന്ത് പറയാം? ഐ എം ജോൺ, ഐ എം ജോൺ, ഐ എം an apostle and I am a famous person. Whatever comes into his mind, he can say. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവന് പറയാമായിരുന്നു, അല്ലേ? ഇത്രയും വലിയ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ലെറ്ററാണ്. അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും അവന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഹിയർ ഹി ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ ജോൺ യുവർ ബ്രദർ ആൻഡ് യുവർ ഫെലോ പാർട്ടേക്കർ ഇൻ ദ ട്രിബുലേഷൻ. അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായ യോഹന്നാൻ എന്ന് ഞാൻ. അത് വളരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് താൻ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, even in verse 1 also, see that verse, even chapter 1 verse 1, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാസനായ, അല്ലെ, തൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ബോൺ സെർവൻറ്റ് ജോൺ. ബോൺ സെർവൻറ്റ്, ദാസനായ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ആൻഡ് we need to know one thing. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ടു സ്പീക്ക്? എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭകളോട് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ റൈറ്റ് എന്താണ്? അവൻ്റെ എന്താണ്, എങ്ങനെ അവന് പറയാൻ സാധിക്കും? ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ or he was one of the important person in the inner circle of Jesus Christ, or he was a famous minister in Ephesus or something like that. Rather, his right to write this book was that he had come through all that those to whom he was writing were going through. അല്ലെ, അവന് ഏത് അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു, വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് താൻ ആയിരിക്കുന്നത്. പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ താൻ കിടക്കുമ്പോഴും അതേ പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്കാണ് താൻ എഴുതുന്നത്. That means he is going through the persecution. At the same time, the church is also going through the സിവിയർ പെർസിക്യൂഷൻ. അല്ലേ? സഭകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വലിയ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലൂടെ പോകുന്ന സമയമാണ്, വലിയ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അതോടൊപ്പം അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാനും പത്മോസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട്, നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനായിട്ട്, അവൻ ഏകനായിട്ട് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ടു നോട്ടീസ്, that people will never listen to one who preaches endurance from the comfort of an easy chair. അല്ലെ, എല്ലാം സുഖലോൽഭിതമായിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആളുകൾക്കത് ദഹിക്കത്തില്ല. കാരണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ആൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണിത് മറ്റുള്ളവർക്കത് എഫക്റ്റീവായി തീരാൻ. അല്ലേ? ഹിയർ വി സീ ദ മാൻ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സ്ട്രഗിൾസ് and still he is encouraging the believers, those who are going through the same situation. Okay, there are some people, they used to say like, there's a saying like that, no man can criticize another man until he walked for a day in his maxims. That means എന്താ പറയുന്നത്, ഒരാൾക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറ്റം പറയാനായിട്ട്, വിമർശിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. ആ ആള് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ആളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആള് ഏതെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ, പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നോ മാൻ ക്യാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് അനദർ മാൻ until he has walked for a day in his moccasins. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്? John is putting 3 words together. The first word is tribulation, second word is kingdom, and the third word is steadfast endurance. എന്താണ്? പീഡയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ വാക്യത്തിനകത്ത് തന്നെ കഷ്ടത, അല്ലെ? കഷ്ടതയിലും രാജ്യം, സഹിഷ്ണുത. കഷ്ടത, രാജ്യം,
സഹിഷ്ണുത. ട്രിബുലേഷൻ, കിങ്ഡം, സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ്. ഓക്കെ, ട്രിബുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഹെവി പ്രഷർ, ലൈക്ക് എ പ്രഷർ ഓഫ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോൺ ഓൺ സമ്മൺസ് ബോഡി എന്നാണ്. അതായത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് മുകളിലോട്ട് വലിയ കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ എത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രിബുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ അതേ അനുഭവത്തിലാണ്. എന്താണ്, ദ ഹെവി പ്രഷർ ഈസ് കമ്മിങ്, like a pressure of huge stone upon him. Okay, even in the heavy persecution, he is keeping the steadfast endurance in the Lord, because they were looking forward to the kingdom of God. അല്ലേ, ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് യോഹന്നാനാണെങ്കിലും യോഹന്നാൻ്റെ ചർച്ചിൽ അയക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്ന ചർച്ചിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസിലൂടെ പോവുകയാണ്. Okay, even in the midst of the persecution, they were keeping that steadfast endurance. And they were looking forward to the kingdom of God. Even in Acts chapter 14, verse 22, Paul is saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. അല്ലേ, എന്താ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:22 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഒത്തിരി പീഡനങ്ങളിലൂടെ, കഷ്ടതകളിലൂടെ വേണം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. Okay, so that is what we understand from these portions, because John was speaking to these people, and John was writing this letter, this book, for these 7 churches, even though he was going through the tribulation, even though he was going through the പെർസിക്യൂഷൻ. ഇത്രയും കഷ്ടതയിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയിട്ടും ഹല്ലേലൂയ, താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവരെല്ലാം ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So let us also submit ourselves in the mighty hand of God, even though we are going through any troubles in our lives, even though we are going through the struggles in our lives. We know many of us are going through many difficult situations. Hallelujah. Let us bring everyone in the mighty hand of God, and let us pray for the blessing upon every one of us. Hallelujah. PC Abraham Pastor ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമാം കർത്താവിന് സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വചനങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. PC Abraham Pastor സമയത്ത്